السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو دا بیسٹ ناولس۔ تو نیو ناول چاشین کی ایپیسوڈ نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ یہ 10 ستمبر کے دن تھے۔ ان دنوں خشک ہواؤں کا زور تھا۔ شمالی علاقوں میں تو اس کی جگہ آسمانوں سے برف گرتی تھی، سفید روئی نما برف کی فوار ہوتی جو پوری رات بوندوں کی مانند گرتی رہتی، اور صبح تک پورا علاقہ سفید برف کی غبار میں ملفوف دکھائی دیتا تھا، جیسے سفید چاندی نے پوری زمین کو ڈھانپ رکھا ہو۔ یہ بابا کا شہر ہنزا تھا۔ اسے ہن دیس یعنی برفوں کا ملک کہا جاتا تھا۔ اسے ہنزا میں 3 سال ہو گئے تھے۔ 3 سال پہلے چاشین اپر پنجاب کے انتہائی پسماندہ گاؤں سے اٹھ کر امن آباد آئی تھی۔ امن آباد اس کے دادا کا آبائی گاؤں تھا۔ یہاں پر دادا کی زمینیں تھیں، خوبانی کے باغات تھے اور ڈیری فارم ہوا کرتا تھا۔ دادا ذات پات نسلی سید تھے، سو پورے علاقے میں بہت عزت اور پہچان تھی۔ اس کے دادا انتہائی محنتی اور امن پسند انسان تھے۔ ان کی 5 اولادیں تھیں، 1 بیٹی اور 4 بیٹے۔ ان کے 5 بچے تعلیم یافتہ تھے۔ کانوینٹ اور لارنس کالج آف گھوڑا گری سے ابتدائی تعلیم کے بعد کاکول اکیڈمی اور اسلامک یونیورسٹی سے پڑھے تھے۔ چاشین کے تایا پاک فوج کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ عمر بھر امن آباد سے بہت دور رہے تھے۔ تایا کا اکلوتا بیٹا ارطب کاظمی بھی باپ کے نقش قدم پر چلا اور پاک آرمی جوائن کر لی۔ تائی جس قدر خود عالیشان تھی، ویسے ہی ارطب بھائی جان کے لیے عالیشان بیوی بھی لائی تھی۔ افرا بھابھی اور ارطب بھائی پورے خاندان کی شان تھے، قابل، دلکش، خوبصورت اور مغرور بھی۔ ارطب بھائی جان چاشین کے بابا سے صرف 5 سال چھوٹے تھے۔ دونوں میں بہت دوستی تھی اور یہ بہت پرانی بات تھی۔ پھر ارطب بھائی کی شادی ہو گئی، وہ اپنی جاب اور فیملی میں بزی ہو گئے۔ چاشین کے بابا نے بھی اوپر پنجاب کے پسماندہ گاؤں سے آنے والی رائمہ سے شادی کر لی تھی۔ رائمہ بابا کی کلاس فیلو تھی۔ چاشین ان کی شادی کے 12 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ 3 سال کی تھی جب ہنزا آتے ہوئے بابا اور امی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ چاشین بہت چھوٹی تھی، سو اسے نانی اپنے ساتھ گوٹھ لے گئی تھی۔ اس کی پرورش خالصتاً دیہاتی اور روایتی سے ماحول میں ہوئی تھی۔ ایک چھوٹا سا گھر، نانی کی محبت اور آس پڑوس کی سہیلیاں۔ وہ ان کے ساتھ ہی گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس نے بڑی محدود سی زندگی دیکھی تھی، بس نانی کی محبت، سہیلیاں اور گھر کی 4 دیواریں۔ نانی نے ہمیشہ اسے خود تک محدود رکھا تھا۔ اسے کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی، گلی میں کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ نانی جب تک زندہ رہی تھی اس کا سایہ بنی رہی، اس پہ کسی کا گرم عکس تک نہیں پڑنے دیا تھا۔ اور امن آباد سے اکثر دادا ملنے آتے تھے، ڈھیر ساری سوغاتیں لے کر، ڈھیر سارا پیار لے کر۔ دادا کے انتقال سے پہلے تایا فوت ہو گئے اور پھر تائی امی بھی۔ دادا سے یہ صدمہ برداشت کرنا محال ہو گیا اور وہ بھی ان کے پیچھے ہی چل بسے۔ دادا کی وفات چاشین کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ تھا۔ پھر تو صدمات کا سلسلہ ہی چل پڑا۔ دادا کے بعد ابھی پہلے ایلیمنٹری اسکول میں تھی جب نانی بھی سے بڑی دنیا میں تنہا کر کے راہی عدم ہوئی۔ تب چاشین کی سہمی آنکھوں سے ہنسی اور شوخی رخصت ہو گئی تھی۔ وہ ہنسنا بھی بھول گئی اور خوش ہونا بھی۔ ہر وقت ایک خوف اور ایک ڈر اس پر سوار رہتا تھا، اور اس کی سہمی آنکھوں کا یہ خوف اس وقت بنا گیا جب اس کے شفیق سے منجلے چچا اور چھوٹے چچا اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہمراہ امن آباد لے گئے تھے۔ امن آباد کی دنیا بھی ایک الگ سی دنیا تھی۔ یہاں یہ 2 خاندان آباد تھے، منجلے چچا اعظم اور چھوٹے چچا قاسم کی فیملیز۔ لگتا ہی نہیں تھا یہ ایک چھوٹے سے ناکافی سہولیات سے آراستہ گاؤں ہے۔ اس گھر میں سب کچھ تھا، خلوص، پیار، چاہت، سہولیات کی فراوانی اور خوشحالی بھی۔ ہر قسم کی سہولیات اور نعمتوں سے قطعاً آشنا۔ چاشین کے لیے یہاں یہ سب کچھ حیرت انگیز تھا، جیسا کہ فطرت سے قریب تر مناظر، دریا سے روز لائی جانے والی تازہ مچھلی، پھلوں سے لدے درخت اور خشک میوہ جات کی بہتات۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن سے وہ عمر بھر آشنا نہیں تھی، ترسی ہوئی تھی، جو نانی بھی خرید نہیں سکتی تھی۔ ان کی پہنچ اور بساط سے بہت دور تھی۔ بجلی نہیں تھی وہاں پہ، فون نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تفریح کے نام پر کوئی خوبصورت منظر بھی نہیں۔ دھول مٹی، گرد، کچے راستے اور کچے مکان۔ ایک ایسے گاؤں سے اٹھ کر اس کی ماں اسلام آباد جیسے شہر میں پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ پھر ایک اچھے گھرانے کے لڑکے سے اس کی شادی ہو گئی۔ نانی سے یہی سمجھاتی تھی وہ ڈھیر سارا پڑھے اور مقامی ہستی میں اپنا الگ سے نام پیدا کرے۔ نانی کہتی تھی ایک تعلیم تھی جو اس کی زندگی بدل سکتی تھی۔ وہ 8ویں میں امن آباد آئے تھے اور 10ویں تک امن آباد کے سیکنڈری اسکول میں زیر تعلیم رہی۔ وہ کسی بھی انگلش میڈیم اسکول کا ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکی تھی۔ قاسم چچا اسے ہر بڑے اور اچھے اسکول میں لے کر گئے تھے، لیکن وہ کسی بھی اچھے درس گاہ کی میرٹ لسٹ تک نہ پہنچ سکی۔
उस नाकामी के बाद उसे अमीनाबाद के स्कूल ने ही कबूल किया था। वो कॉन्वेंट और बेकन हाउस जैसे स्कूल्स के लिए सख्त नामोज थे, जिसमें दोनों चचाओं के बच्चे पढ़ लिख कर बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आज़म चचा की 2 बेटी और 1 बेटा था। कासिम चचा की भी 2 बेटी और 1 बेटा था। इनके बच्चे चाशीन से बड़े थे, फ़िक्र, सोच और इल्म में भी बड़े थे। वो सब कभी कभार घर में आते, ज़्यादा अपनी पढ़ाई और नौकरी में मसरूफ़ रहते थे। आज़म चचा की दोनों बेटियां लैला और लाला रोज़ साइकोलॉजिस्ट थीं। बेटा इंजीनियर बन रहा था और नादी और रादिया MBA क्लियर कर चुकी थी। इनका भाई 2nd ईयर में था। उन सब ने अमीनाबाद में चाशीन को खुशामदीद कहा था। वह सब चाशीन से बहुत आगे थे, अपनी गुफ्तगू में, नाज़ो अंदाज में, बोलचाल में, नशिस्त बर्खास्त में, हर लिहाज से बहुत परफेक्ट थे। इसके बावजूद चाशीन को अपने से कमतर नहीं समझते थे। उन्होंने 3 साल में चाशीन को बहुत प्यार दिया था। उनके खलूस से वो खुद को ज़ेरबाज़ समझती थी। वो सब साफ दिल के मोहब्बत करने वाले, तबीयतन नरम मिजाज थे, शरारती, हंसोड़ और जिंदा दिल इनकी इजाफी खूबियाँ थी। जबकि दोनों चचा बहुत ज़्यादा तबीयत की पुरखलूस से मोहब्बत करने वाली थी। अपने अपने बच्चों को हॉस्टल्स में भेजकर वो हमेशा बहुत अकेली और अफसरदा हो जाती थी। लेकिन चाशीन की अम्मा से एक मुकम्मल मसरूफियत मिल गई थी। उन्होंने चाशीन को हथेली का फफोला बना लिया था और इसे हमेशा अपने बच्चों से बढ़कर चाहा था। उनकी ये चाहत वक्त गुजरने के साथ कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ती चली गई थी। चाशीन की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वह वादी में अकेले सफ़र करने के लिए निकलती। दरअसल इन लोगों ने चाशीन को ख़ुसूसन VIP प्रोटोकॉल दे रखा था। फिर रादिया, नाजिया और लैला बाजी ने इसके कई नाम रखे हुए थे। कोई इसे शीरी कहा करता, कोई चाशनी, कोई मिठास, कोई कलाकंद, कोई रसगुल्ला। चाशीन के नाम के कई मानी और मतलब थे और ये लोग नाम की जगह इसका मानी इस्तेमाल करते। चाशीन इनकी मोहब्बत और नोक-झोंक की आदी हो चुकी थी। वो इनके दरमियान रहकर हंसना सीख चुकी थी, बोलना सीख चुकी थी, मजाक करना सीख चुकी थी। हालांकि इस घर में चाशीन से बढ़कर हसीन चेहरे थे। बाजियाँ तो सारी बहुत आलीशान थी, उनके सामने चाशीन कुछ भी नहीं थी। उनमें तो अदा थी, एक खास वक़ार, दिलफरेबी और आला तालीम का एतमाद था। ऊपर से अच्छी उठान और सुगड़ापा जिसकी कहीं भी मिसाल न मिले। और इन सब दिलफरेब परियों में चाशीन सिर्फ खूबसूरत थी, सब खराम सी, आंखों को भली लगने वाली। तौबा शुक्र, यह क़यामत ख़ैज़ तो कहीं से नहीं थी, लेकिन इन सब की तवज्जो और प्यार ने इसे बहुत सुंदर बना दिया था। लेकिन एतमाद का बेफुकतान था। वो बाजियों की तरह खुश असलोब या खुश कफ्तार नहीं बन सके थे। जब वो आपस में बैठकर किसी टॉपिक को अंग्रेज़ी में डिस्कस करती थी, तब इसका एहसास कमतरी होता था। हाँ, वो इनकी तरह गुफ्तगू के फन से आशना नहीं थी और इसे बाजियों से सीखने का इतना मौका भी नहीं मिल सका था, क्योंकि वो वीकेंड पे आती थी और जल्दी वापस चली जाती थी। फिर एक दिन हुआ कुछ यूँ कि चाशीन की महदूद ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली अचानक हुई, जिसने अमनाबाद के मुकीनों को हैरत और शौक की अंधी वादी में धकेल दिया। हुआ कुछ ये था कि बाजियाँ चाहती थीं कि वह खूब मेहनत करे, 10वीं का इम्तिहान पास करे और इस्लामाबाद के अच्छे कॉलेज में इसे दाखिला मिल सके। इसलिए इन दिनों चाशीन दिलो जान से पढ़ाई में मगन थी। उस दिन भी ढलते सूरज को देखती। वो पेपर की तैयारी में मगन थी। खिड़की के पट खुले थे और सूरज की नारंगी शुआएं कमरे में फैल रही थी। यहाँ से दरिया का दूसरा किनारा दिखाई देता था। किनारे से उड़ते हुए वादी, नगर के पहाड़ और एक तंग दरार जिसमें एक स्याही माइल ग्लेशियर झांकता हुआ आगे आ रहा था। कितने दिल नशीन, मबहूत करने वाला मंजर था। उसकी निगाहें इस मबहूत कर देने वाले मंजर में टकती अचानक एक ऐसे चेहरे पर ठहर कर मंजमंद हुई, जो इसके लिए कतई तौर पर अजनबी चेहरा था, इंतहाई अजनबी, अनजान और नाआशना। घर के फाटक पे एक पराडो आकर रुकी थी और इस पराडो की ड्राइविंग सीट पर वो खूबसूरत मर्द बैठा था, इतना सुनहरा जैसे चढ़ता हुआ सूरज, इतना मगरूर और सख्त जैसे हुंजा का नखुआ ज़दा ग्लेशियर, तना हुआ, अकड़ा हुआ, नाक की सीध में देखता, नखरे, नखुवत और गरूर के साथ नीचे उतरता, एक झटके से दरवाज़ा बंद करता। चाशीन का दिल जैसे इसी दरवाजे के साथ खोला और बंद हो गया। यूँ लगा जैसे कोई दर दिल खोल कर अंदर आया और हमेशा के लिए कैद हो गया। आखिर ये दिल की दुनिया में क्या हुआ? ये कैसा भूचाल आया? उसके कदम ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे, चाशीन के दिल पे पड़ रहे थे। उसके हाथ से किताब गिर गई थी। वो नासमझ थी, कम उम्र थी, अपनी एक भी कैफियत को समझ न पाई। दुनिया दिल को भी लुटा आई, फिर भी अनजानी रही। वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लोग और भी थे, वैसे ही तने हुए, ऊंची नाक और ऊंची गर्दन वाले,
वो इन दो लोगों के इसरार पे ही मुश्किल ड्राइविंग सीट से उठा था, वरना इसके रवैये से लग रहा था वो इनको ड्रॉप करने आया है और बैरूनी दरवाजे से ही पलटना चाहता था। अंदर आए बगैर जब वो लोग अंदर चले गए तब अचानक ही देखने वाले निगाहकार मंजर फीका पड़ गया था और कुछ ही देर में नीचे एक दंगल मच गया। कोई बावर्ची खाने में भाग रहा था, कोई बर्तन शोकेस से निकाल रहा था, कोई मेज सजाने के लिए लवाजमात इकट्ठे कर रहा था। तभी सहमी सी खौफजदा चाशीन को सीढ़ी से उतरे हुए एक आवाज़ ने बेसाख्ता रोक लिया था। अर्दब भाईजान आए हैं, साथ ही भाभी और इज्जत माँ आप नहीं मोहतरम जिले पना आलिजा शहजादा मुअज़्ज़म नूर चश्म वलीअहद जनाब अदनान अर्दब काज़मी साहब ने भी इस गरीब खाने को इज्जत बख्शी है। आज तो सूरज शुमाल से निकला होगा। ये तो मुअज़्ज़ज़ हुआ ज़िंदगी में शायद पहली मर्तबा ज़िले पना तशरीफ़ लाए हैं। दिल चाह रहा है देसी के चिराग रोशन करूं, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी दूं। कोई बड़ी सी नज़र मानो ये नाजिया थी, एक ही सांस में बोलती जा रही थी, बगैर रुके बगैर ठहरे। 100 नफल पढ़ लेना, नाजिया ने मशवरा दिया। मैं तो कहती हूँ उल्टा लटक जाओ, लैला ने भी खैर खैर में हिस्सा लिया। नज़र माननी है तो कोई बड़ी मानो, चुपचाप दरिया है उनसा में डूब जाओ। लैला रो मुस्कुराई थी, नाजिया ने कहा जाने वाली निगाहों से घूरा था। फिर फर्दन फर्दन सबको दो चार सुनाई थी, तुम सबके मुंह में कीड़े पड़े, बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। नाजिया का पारा चढ़ गया। अरे मीठी आ जाओ ना, रुक क्यों गई, आओ आओ इस खैर खैर में हिस्सा ले लो। नाजिया दिल की भड़ास निकालते निकालते अचानक रुक गई थी और चाशीन इतनी हो गई कि वही सीढ़ियों पर ही रुक गई थी। जबकि मछली के कतले तलती राधिया ने और रोस्ट फ्राई करती लैला ने भी मुड़कर इसे देखा था, फिर मुस्कुराती थी। आओ चाची, रुक क्यों गई, क्या पेपर की तैयारी हो गई? राधिया ने मुस्कुराकर नरमी से पूछा। चाची ने इतने गायब दिमाग थी, इस बात में सर भी नहीं हिला सकी। बाढ़ में जाए पेपर, इसे ज़रा बैठक में भिजवाएं, अपने तायाजाद का दीदार कराए, बल्कि तायाजाद के वली अहद का, जिसकी गर्दन में सरिया फिट है। किसी की तरफ देखना गुनाह समझता है, कलाम करना अपनी बेइज्जती। किस कदर जिल्लत की बात है, हम सब बाजमात सलाम करने के लिए गई और इसने निगाह उठाए बगैर जवाब हमारे मुंह पर दे मारा। देखना भी गवारा नहीं किया था। नाजिया एहसास तौहीन से पड़ जल रही थी और बाकियों के चेहरे पे दबी दबी मुस्कुराहट थी। चाची नौकपन से इन सबको देखती रह गई। वो अर्दब भाईजान का बेटा है, इन्हीं की तरह मगरूर होगा, वो हम पे या तुम पे नहीं जाएगा। राधिया भी दूर की कड़ी मिलाई थी और भाईजान भी तो ऐसे ही थे। ये तो ताया की वफात से कुछ पहले थोड़ा तब्दील हुए हैं और अपने रिश्तेदारों से भी मिलना मिलाना शुरू किया था, वरना वो तो यहाँ आते ही नहीं थे। माहिरों ने फिश का पीस उड़ाते हुए जतलाया। वो दफ्तर खारजा में बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा, इंटरनेशनल वीज़े पे सारी दुनिया घूम सकता है, बहुत काबिल है, बहुत बामकाल है और इतना तो इसका हक बनता है ना, थोड़ा सा नखरा दिखा दे, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ी सी बेनियाजी। वो हंसते हुए लवाजमात से बड़ी ट्रे सेट कर रही थी। चाशीन सर हिलाने लगी जैसे हर्फ पर हर्फ इनकी बात समझ में आ गई हो। फिर राधिया बाजी इसे अपने साथ बैठक में ले गई। वहाँ पे शानदार से अर्दब भाईजान बैठे थे और इनके बराबर इनकी खूबसूरत सी नखरीली बीवी, जबकि इनका बेटा दियान अर्दब शायद जाने के लिए खड़ा हुआ था। मेज़ पे रंग रंग के लवाजमात सजाती बाजिया कतरे गड़बड़ा गई। वो उठ कर जा रहा था मगर वह सबको रोकने पे कादिर थी, न वो रुकने के लिए तैयार था। राधिया बाजी के पीछे छुपी चाशीन ने लाला रूह की आंखें दिखाने पर मरी मरी आवाज़ में सलाम किया था, जिसमें अर्दब भाईजान चचा से बातें करते चौंक गए थे और चौंके तो इकरा भाभी भी थी, मगर इनका चौंकना मामूली नहीं था। उसके सलाम का जवाब देकर वो फिर चाची को कोई बात बताने लग गई थी, लेकिन अर्दब भाईजान ने इसे पास बुलाकर प्यार किया था और उनका सर पे हाथ रखना इतना ज़ायादार था कि चाशीन का दिल खुशी के एहसास में सरशार हो गया। ये नाज़म की बेटी है, मेरा दोस्त था, हमने बड़ा लंबा अरसा एक साथ गुजारा। वो अपनी बीवी को बता रहे थे, जो गैर दिलचस्पी से सुन रही थी। उनके रवैये पे चाशीन का दिल कुछ खट्टा पड़ गया था। उसके बाद अर्दब भाईजान के चच्चे थे, लेकिन एक ज़माने में ये दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त रह चुके थे, क्योंकि इनकी उम्र में ख़ास फ़र्क नहीं था। जब अर्दब भाईजान ने पुरानी बातों का जिक्र छेड़ा तो इकरा भाभी कतन बेनियाज हो गई। उनका बेटा तो बहुत पहले ही जा चुका था। चाशीन पे खड़े खड़े इंकशाफ हुआ था। अर्दब भाईजान का बेटा अपनी माँ की तरह मगरूर खुद पसंद था। वो तो चाय पे भी नहीं रुका था, सबके रोकने के इसरार के बावजूद भी।
کتنا روکھا، سرد اور احساسات سے عاری آدمی تھا، کسی کے خلوص اور جذبات کا احساس تک نہیں کرتا تھا۔ چاشین کے دل پر بوجھ آ گرا، پھر ارتم بھائی جان اور اقرا بھابھی چلے گئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے اور ان کے واپس جانے کے لیے ایک ہفتے بعد جیسے دھماکہ ہو گیا۔ ایک ایسی انہونی جو گمان میں ہی نہیں تھی۔ اور ان دنوں رستوں پہ سدا بہار شہتوت سیاہ ہو رہے تھے، سوکھی خوبانیاں بازاروں میں عام بکتی تھیں۔ قاسم چچا ڈھیروں کے حساب سے خشک میوہ لائے تھے تو اس کے امتحان سر پہ تھے۔ وہ پورا دن کتاب رٹنے اور پرچے یاد کرنے میں لگی رہتی تھی اور چچی اسے بادام والے دودھ اور دماغ تیز کرنے کے لیے سوغاتیں بنا بنا کر کھلاتی، وہ جی بھر کے ناز اٹھاتی تھیں۔ پھر شام ڈلی، رات چھائی، بادل نے آسمان سے اپنا غلاف کھینچ لیا تو سیاہ آسمان پہ ستارے ٹمٹمانے لگے۔ اچانک پھاٹک پہ سیاہ پراڈو آ رکی تھی۔ گھر والے حیران سے ہو گئے تھا، بھائی جان کا ہفتے کے اندر یہ دوسرا چکر لگا تھا، آخر ماجرا کیا تھا؟ اور اس دفعہ بھی وہ اکیلے نہیں تھی، اقرا بھابھی بھی تھی اور کچھ میٹھی سوغاتیں بھی۔ سب حیران، متعجب اور پریشان تھے، کیونکہ ارتم بھائی جان کا رویہ خاصا پراسرار تھا۔ پھر رات کو دادا کے کمرے میں محفل سجی ہوئی تھی اور اسی محفل بلکہ خفیہ میٹنگ میں یہ ماما بھی حلوہ ہو گیا تھا۔ خبر ایسی جس نے سنا ششدر رہ گیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ اعظم چچا اور قاسم چچا باقی لوگوں کی طرح متحیر نہیں تھے، وہ نارمل تھے، بلکہ خوش تھے، اور چچیاں بھی کسی حد تک خوش تھیں۔ ایک بھولی بسری خوش بختی ان کے دروازے پہ دستک دینے آئی تھی۔ وہ کواڑ کھولنے میں دیر کیوں کرتے؟ انہوں نے ارتم بھائی جان کا مدعا جان کر کوئی سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اور اسی مانگنے کے وقت میں اعظم چچا نے چاشین کی رائے مرضی بھی جان لینی چاہی۔ پھر ارتم بھائی جان کو فوراً ہاں میں جواب دے دیا۔ جس نے سنا بس دنگ رہ گیا۔ لڑکیوں بالیوں نے دل تھام لیے تھے، ہر کوئی چاشین کے بخت کی بلندی پہ متحیر تھا، اور چاشین ایسی حیران گمسم چپکے چچاؤں کو مثبت عطیہ دینے کے بعد بھی کسی خواب کی کیفیت میں تھی۔ یقین تھا کہ آتا ہی نہیں تھا۔ اس میں کیا تھا جو اس کا انتخاب کیا گیا؟ ارتم بھائی جان اپنے اسی مغرور بیٹے کے لیے سے مانگنے آئے تھے، وہی جو سورج کی مانند گرم اور سنہرا تھا، سونا لگتی آنکھوں جیسا، گھر خوشیلا، نخریلا اور اکھڑا اکھڑا، وہ جو دیان تھا، یعنی حاکم، یعنی حکومت کرنے والا۔ یوں چاشین کے دل کا حاکم بنا کیسے خبر تک نہ ہوئی؟ یقین نہ کر کے بھی یقین کرنا پڑا تھا، کیونکہ اقرا بھابھی اپنے سارے کروکر کے ساتھ دل پہ پتھر کی سیل رکھے آخرکار چاشین کو رسم کی انگوٹھی پہنا گئی تھی۔ باجی کو خاص الخاص بلوایا گیا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، پھر پریشان اور پھر بے ساختہ خوش۔ اس کے دل میں جو ہلکا سا کھٹکا تھا وہ بھی نکل گیا۔ اسے ڈر تھا شاید کہیں کوئی بغاوت کی آواز نہ اٹھائے۔ یہاں پہ حسد، بغض اور کینے والی بات ہی نہیں تھی۔ باجی اسے ہنساتی، مذاق کرتی، اسے طرح طرح سے ستاتی تھی۔ گھر میں رونق کا سماں بن گیا، اور انہی دنوں میں تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ حالانکہ چچیاں بہت سبب تھیں اور باجیاں پرجوش۔ چچیاں کہتی تھیں چاشین تو بڑی کم عمر ہے، ناسمجھ اور معصوم، بھلا شادی شدہ زندگی کی ذمہ داری اٹھا سکے گی؟ لیکن یہاں پہ کوئی اس نکتے پہ غور کرنے والا نہیں تھا۔ ارتم بھائی جان تاریخ لینے کے لیے آئے تو چچیوں کے سارے اعتراض دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ بھلا ارتم بھائی جان کے سامنے کسی کی مجال تھی جو بول سکتا؟ اور جب شادی کی تاریخ طے ہو گئی تب بھی کسی کو یقین نہ آتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، جو چیز تصور سے بالاتر ہوتی ہے اس کا اصول آسان تر ثابت ہو جاتا ہے۔ ابھی تو اسے دیکھ کر دل دھڑکنا بھولا تھا، ابھی تو اسے دعا میں مانگنا باقی تھا، اور بغیر دعا کے بغیر کوشش کے بن مانگے عطا کر دیا گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دل کی زمین پہ چلنے والا پورے جلال اور پوری شان سے بس گیا تھا۔ ان سب پرندوں میں بادلوں کا سایہ رہتا تھا، اور درختوں کی شاخیں سیبوں کے بو سے لدی تھی۔ گھر کی ساری انگیٹھیوں میں کوئلے دہکتے تھے۔ پورا ہنسا سرد اور برفیلا تھا، ٹھنڈ خون کو سرد کر دینے والی تھی۔ جب گھر میں چچیوں نے ڈھولک منگوا کر رکھ لی، ساری لڑکیاں اپنی مصروفیات ترک کر کے پہلی فرصت میں امن آباد پہنچ چکی تھیں۔ یہ ان کے گھر کی نہیں بلکہ خاندان کی پہلی شادی تھی۔ دیان تایا کا اکلوتا اور پہلا پوتا تھا، جبکہ چاشین سب سے چھوٹے چچا کی اکلوتی اور اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ مقابلہ تو ٹکر کا تھا، اور شادی ایک کڑک ہونا قرار پائی تھی، یعنی بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ۔ مایوں کے دنوں میں ہی اس کا جہیز دیان ہاؤس میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی ہر چیز باجی نے اپنی اعلیٰ چوائس کا مد نظر رکھ کر خریدی تھی، اور انہوں نے اپنی جو اس کے لیے کپڑے بنوائے تھے وہ بھی انتہائی نفیس اور اسٹائلش۔ شادی سے 2 دن پہلے اقرا بھابھی کی کال آ گئی۔ اس کال میں عجیب سی نخوت اور تحکم تھا، اتنا کہ امن آباد میں رہنے والوں کو نہ ان کا
लहजा पसंद आया, ननकता कुंभर अंदाज। उन्होंने छोटी चच्ची से अपने असली मगरू लहजे में कहा था, इसे अमन आबाद से खुद ही पेस्ट्री मत बनवाइएगा चच्ची, शहर से ब्यूटिशियन बुलवा लें, देखने के काबिल तो हो, बारात में शहर की क्रीम होगी। उन्हें अपनी सबकी का खर्चा था जो भी था, लेकिन उनके अल्फाज ऐसे नहीं थे जो नज़रअंदाज किए जाते। छोटी चच्ची को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्हें नरमी से जवाब दिया था। वो बात बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इब्रा कैसी बातें करती हो, हम भी अकल रखते हैं और बच्चियाँ माशाल्लाह सब कुछ जानती हैं, लेकिन इसमें इतने गट्स नहीं लगते। वही नखुवत भरा अंदाज। छोटी चच्ची ने बमुश्किल ही इब्रा का अंदाज किया था। मीठी की तबीयत में सादगी है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं। चच्ची ने बस इतना ही कहा था कि इब्रा ने मजीद कुछ सुने बगैर फ़ोन रख दिया था, जबकि चच्ची खदशात में घिरी परेशान सी बैठी रह गई। मीठी का निभाह इब्रा के साथ हो पाएगा, ये तो तलवार सी औरत है। अल्लाह हमारी बच्ची के हाल पर रहम करे। उनका दिल बारात वाले दिन तक खदशात में घिरा लरसता ही रह गया। उन्हें परेशान देखकर बड़ी चच्ची ने वजह दरियाफ्त की तो छोटी चच्ची ने इब्रा के हाल को बता दिया। सारे ज़माने की अक्लमंद तो इब्रा ही है। सारी गुनों से लबालब परी, बाकी सब तो अकल से फारिग। हकीर और कीड़े मकोड़े, जाने हमारी बच्ची का वहाँ कैसे गुजारा होगा। बड़ी चच्ची का तफक्कुर के मारे बुरा हाल था। और आपको नहीं लगता माँ और बेटे में कोई फ़र्क नहीं? माँ नखरीली और बेटा महा नखरीला। हमारी मासूम सी मीठी तो इनके नखरेबाजों के नखरे उठा उठा कर पिस जाएगी। उनके गम और फिक्र का कोई अंत नहीं था। फिर इन्हीं खदशात के दौरान बारात का दिन भी आ गया। अरताब भाईजान के इकलौते बेटे की बारात का दिन था। ऐसी बारात शायद अहमदाबाद में पहली मर्तबा आई थी। तभी तो दूर दूर से लोग देखने के लिए घरों की छतों पर चढ़ आए थे। जैसे आला बाराती थी वैसे ही शानदार घरों रवा। इस पूरी महफिल का मरकज़ इनका दिलों पर राज करने वाला और वो दियान अरताब काज़मी था। पत्थर से तराशा हुआ बुत, ना किसी में देखने वाला, सर उठाकर चलने वाला, उक्कड़, संजीदा, मगरूर और हाकिम। बारात का इंतज़ाम शामियाने लगा कर किया गया था और बड़ी आला ज़ियाफ़त का इंतज़ाम था। फिर रिवायती किस्म की रसूमात चलीं जिन पे इब्रा भाभी का मूड तीखा ही रहा था। फिर दियान को ख़वातीन वाले हिस्से में बुलाया गया। बाजियों और दूर नज़दीक की शरारती कज़न्स ने लंबी रसूमात के एक एक पल सख्त उठाया था। वो कि दियान लंबी चौड़ी रसूमात को सख्त नापसंद कर रहा था, लेकिन बज़ाहिर इसने जताने या तेवर दिखाने से गुरेज किया था और ढेरों दुआओं के साए तले मोहब्बतों की पत्ती निछावर करते हुए अहमदाबाद की अमीन मकीना ने चाशीनों के घर से रुखसत कर दिया था और वो अपने तीसरे और आखिरी ठिकाने की तरफ मुंसफर थी। एक पुरनम और कदरे खुशगवार सफ़र था। जिस गाड़ी में चाशीन थी, इसमें ड्राइवर अरताब भाईजान, चाशीन और इसकी दो छोटी सुनहरी तितलियाँ थीं, अमन और अमान। सुनहरे बालों वाली खूबसूरत गुड़ियाएँ करीब 12 और 11 साल की थीं। वो इसके दाएं बाएं मौजूद थीं। दोनों ने इसका एक एक हाथ पकड़ रखा था और इसके कानों में घुसी चहक थी। तुम तो चाशीन हो, फिर सब लोग तुम्हें मीठी क्यों कहते हैं? अमन इसका जवाब जानने के लिए कब से तन्हाई की मुंतज़िर थी। ये मौका इसे गाड़ी में ही मैसर आ गया। इस गाड़ी में बहुत सख्त सा भाई नहीं था और मूरी सी मम्मी भी नहीं थी। बस शफीक से बाबा थे, जिनकी मौजूदगी में वो नई नवेली प्यारी सी भाभी से गपशप लगा सकती थी। वो भाभी जो बहुत छोटी सी थी और उससे ले भाई से बहुत अलग भी। देखने में गुड़िया से लगती, दोनों को अपनी इकलौती भाभी पसंद आ चुकी थी। चाशीन को इनका सवाल बड़ा अच्छा लगा। इसने थोड़ा सा सर उठाकर अमन की तरफ देखा, फिर हौले से मुस्कुरा दी। मुझे तो सब यही कहते हैं, मीठी, मिठास, शीरी, चाशनी। मेरे नाम के यही मतलब बनते हैं, उसने सादगी से बताया था। लेकिन उसके दाएं बाएं बैठी मखलूक कतई तौर पर सादा नहीं थी। उन्होंने अपनी सुनहरी आंखों को सुकेड़ कर सिर हिलाया। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ, यही कि दियान भाई तुम्हें कैसे बुलाएंगे, क्या कहेंगे? मीठी या मिठास या चाशनी? ऐसा संजीदा अंदाज था जैसे वह बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल दरपेश थी और बड़ा ही गौरतलब मामला था। चाची तो इस बोल्डनेस पे पसीना पसीना हो चुकी थी। दिल तो पहले ही दियान के नाम पे धक धक करने लगा था। ऊपर से इन दोनों के सवाल ने इसके छक्के ही छुड़ा दिए। मारे घबराहट के उसका सर झुक गया था। उनकी ये गुफ्तगू दियान हाउस में दाखिल होते ही सिमट गई थी। गाड़ी दियान हाउस के फाटकों में रुक गई। वो दोनों उछल कर बाहर निकली। फिर अमन और अम्मा ने उसे सहारा देकर बाहर निकाला। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। उसके इस्तकबाल के लिए बाहर कोई नहीं आया। इब्रा भाभी भी और दियान की गाड़ी पहले पहुंच चुकी थी। वो इस वक्त कहाँ थे, उसके सुनहरे दिमाग में कोई बात समा नहीं रही थी। जारी है
تو ویورس کیسے لگے آپ کو ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔